નમસ્કાર, આપણો ગુજરાત બુલેટિન સાથે હું છું ઝરણા। મિશન 2019 થી દસ્તક સાથે હવે ગુજરાતમાં પણ રાજકારણ ગરમાયું છે। કોઈ પણ સારા કામની શરૂઆત માતાજીની પ્રાર્થના અને આશીર્વાદ સાથે થાય છે, ત્યારે અલ્પેશે મા અંબાના આશીર્વાદ સાથે એકતા યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો। તો આ તરફ પાટીદારોએ પણ રાજકોટથી કાગવડ સુધી પદયાત્રા કાઢી માં ખોડલને રીઝવવાનો પ્રયાસ કર્યો। તો માતાજીના દર્શનની વચ્ચે કોંગ્રેસ સાતવની અધ્યક્ષતામાં 2019 માટે સત્તાના સોગઠા ગોઠવી રહ્યું છે। तो लोकसभा 2019 की तैयारियों जाने के ठेर ठेर करवामां आवी रही है। एक तरफ कांग्रेसे आ अंगे एक बैठक बोलावी है। पाटीदारोए पण आज एक पदयात्रा काढी है खोडलधाम धामथी। तो बीजी तरफ अंबाजीना दर्शननी साथे ज यात्रानी शरूआत अल्पेश ठाकोरे पण करी। तो सौथी पहेला वात करीए अल्पेशनी एकता यात्रानी। भारे लोग जुवाड़ वच्चे अल्पेश ठाकोरे आज एकता यात्रानो प्रारंभ कर्यो। व्यसन मुक्ति और बेरोजगारी मामले अल्पेश ठाकरे समग्र उत्तर गुजरात में फरशे और मां अंबाना दर्शन करी पोतानी यात्रानो प्रारंभ कर्यो। अंबाजी, दाता, मुमनवास, वडगाम और पालनपुर रूट पर रहेशे यात्रा। एकता यात्राना तर्ज पर अल्पेशनु शक्ति प्रदर्शननो प्रयास करशे। जो कि लोकसभा चूंटणी पहला अल्पेश ठाकोरनी आ यात्रा ने शक्ति प्रदर्शनना भागरूपे जोवाई रही है। उल्लेखनीय है कि अल्पेश ठाकोरना एकता रथ माटे हाईटेक और अनोखी बस पण तैयार करवामां आवी छे। तो एकता यात्रानो प्रारंभ थई चुक्यो छे, त्यारे हाईटेक बस में अल्पेश ठाकोरे आ एकता यात्रा शुरू करी छे, जेमां सोफा, कबाट सहित टीवी पण सुविधा छे। आ उपरांत बसनी चारे बाजू स्पीकरनी पण व्यवस्था छे, जेथी बसनी अंदरथी पण संबोधन करी शकाय। तो एकता यात्रानो आजथी प्रारंभ, ज्यां बेरोजगारी और व्यसन मुक्ति जेवा मुद्दाओने लईने अल्पेश ठाकोर द्वारा आज ठाकोर समाज ने साथे राखी एक पदयात्रा काढवामां आवी छे। आ पदयात्रामां जे हाईटेक बसनो उपयोग करवामां आव्यो छे ते पण तमाम सुविधाओथी सज्ज छे। तेनी चारे बाजू स्पीकर लगावेला छे, जेने कारणे अल्पेश ठाकोर बसनी अंदर बैठा बैठा पण लोकोने संबोधन करी शके। बसनी अंदर टीवीनी व्यवस्था पण करवामां आवी छे, तो सोफा पण छे। कही शकाय कि आ बस जे छे ते एक हाईटेक बस छे, जेनी अंदर तमाम सुविधाओ उपलब्ध छे। कहेवा मात्र माटे आ पदयात्रा, परंतु एकता यात्रा दरमियान आ बसनो उपयोग पण करशे अल्पेश ठाकोर। आसुरी शक्तिओनी सामे लड़वाना निर्धार साथे जई रह्यो छुं। अमारो उद्देश्य गरीबोनो विकास, अमारो उद्देश्य सामान्य लोकोनो विकास, अमारी वात छे समाजनी एकतानी। जे लोको सपना जोवे छे समाजने तोड़वाना, जे लोको सपना जोवे छे समाजने दूर करवाना, एवा लोकोने आ संदेशो छे। अमारी बहु स्पष्ट वात छे, गरीब लोकोना विकासनी वात, बेरोजगारोनी वात, खेडूतोनी वात अने समाजने एक एवी दिशा तरफ अमे आगळ लई जई रह्या छे के समाज आवनारा समयमां शिक्षणमां आगळ वधे, व्यसन मुक्तिमां आगळ वधे, रोजगारमां आगळ वधे अने एक काम आखो तालुको, आखो जिल्लो अने आखुं गुजरात प्रेमना तातणे बंधा तमाम लोको एक थईने चाले अने प्रेमथी बधाना सुख दुख वहेंचे, एवी प्रेम अने एकतानी ताकात साथेनी यात्रा लई નીકળી। यात्रा 12 दिवसनी રહેવાની છે। आप જોઈ શકો છો આ બસની અંદર આ યાત્રા યોજાવાની છે। એકતા યાત્રા નામ અપાયું છે કારણ કે સમાજને એક કરવા માટે વ્યસન મુક્તિ હોય, રોજગારી હોય કે શિક્ષણ હોય, આ તમામ મુદ્દે જે છે આ યાત્રાનું આયોજન અહીં કરવામાં આવ્યું છે। તમામ બેનરો સાથે આ યાત્રા કરવામાં આવી છે અને જોઈ શકાય છે કે અતિ આધુનિક વ્યવસ્થા સાથે આ બસ છે તે અહીં બનાવવામાં આવી છે અને દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ કે બસ કઈ રીતની અંદર રહેશે, આ જવાનો પ્રયાસ કરશું આપણે અંદર। આપ જોઈ શકો છો કે આ બસ છે તે તૈયાર કરવામાં આવી છે। 2 સીટિંગ વ્યવસ્થા અહીં આ બસની અંદર કરવામાં આવી છે અને સાથે જ પાછળ સોફા ટાઈપનું એક પુશિંગ બનાવવામાં આવ્યું છે અને આ જે મિની બસ છે તેની અંદર તમામ સુવિધાઓ સજ્જ આ બસ છે। એસી થી માંડીને લાઇટિંગ, બેસી શકે વ્યવસ્થા છે। અહીં કોઈ પણ પ્રકારની જાહેર સભા કરવી હોય તે પણ અહીંથી થઈ શકે છે અને સાથે જ આપ જોઈ શકો છો કે સ્પીકર અને મોટું ટીવી અને સાથે જ એક નાનું ફ્રીજ, જેથી કોઈ પણ ઠંડી વસ્તુ અહીં પી શકાય છે અને કબોર્ડ પણ અહીં રાખવામાં આવ્યું છે। પોતાના જે કપડાઓ હોય કે વસ્તુ હોય છે તે રાખવા માટેનું કે કબોર્ડ પણ અહીં તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। આ સોફો પણ અહીં પ્રકારનો અહીં તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। જે આપ જોઈ શકો છો કઈ રીતે વ્યવસ્થા છે। તમામ આ ઓટોમેટિક સજ્જ આ બસ જે કરવામાં આવી છે।
હાઈટેક આ બસ તૈયાર અહીં કરવામાં આવી છે અને અલ્પેશ ઠાકોર અંબાજીથી આ યાત્રા શરૂ કરશે અને આવા અગનાર સમયની અંદર જે 12 દિવસની યાત્રા રહેશે તેમાં જ અલ્પેશ ઠાકોર આમાં રહેશે અને તમામ પોતાના સમર્થકો સાથે આ યાત્રા કરશે. પરંતુ રાજકીય રીતે પણ આ યાત્રાને અનેક રીતે જોવાઈ રહી છે કે લોકસભા ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે તે પહેલા અલ્પેશ ઠાકોર એક યાત્રા કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન પંકજ સાથે પ્રણવ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અંબાજી. તો અલ્પેશની એકતા યાત્રાનો આજથી પ્રારંભ છે. સતત 12 દિવસ સુધી આ એકતા યાત્રામાં ઠાકોર સમાજના લોકોને જોડવામાં આવશે. ત્યારે આ અંગે વધુ વાત કરવા અમારા સંવાદદાતા પ્રણવ પટેલ જોડાઈ રહ્યા છે. પ્રણવ, એકતા યાત્રાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. જાણવા માંગીશું ક્યાં સુધી પહોંચી છે આ યાત્રા અને શું કહી રહી છે આ યાત્રા? આ યાત્રા છે તે અંબાજીથી શરૂ થઈ ચૂકી છે. માં અંબાના દર્શન કરીને અલ્પેશ ઠાકોરે આ યાત્રાની શરૂઆત કરી છે. આ યાત્રાનું નામ આપવામાં આવ્યું છે એકતા યાત્રા, કારણ કે વ્યસન મુક્તિ, રોજગારી અને શિક્ષણ મુદ્દે અલ્પેશ ઠાકોર આ યાત્રા સમગ્ર ગુજરાતમાં કરવાના છે. તેની શરૂઆત તેઓએ અંબાજીથી કરી છે. માં અંબાને પોતાની ધજા ચડાવીને આશીર્વચન લઈને આ તેઓએ પોતાની યાત્રાની શરૂઆત કરી છે. હાઈટેક બસ સાથે અલ્પેશ ઠાકોર પોતાના સમર્થકો સાથે નીકળી રહ્યા છે. પરંતુ ચોક્કસ એ કહી શકાય કે જે લોકસભા ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થયું છે તે પહેલા અલ્પેશ ઠાકોરની આ યાત્રા છે ઘણા બધા સંકેતો આપી રહી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે કોંગ્રેસ પાર્ટી હોય, બંનેને પોતાનું એક સમર્થન બતાવવાની આ યાત્રા છે. આજની જો વાત કરીએ યાત્રાની, તો આ યાત્રા અંબાજીથી જાતા સાથે જ જે કહી શકાય કે પાલનપુર રાત્રિ રોકાણ કરશે, ત્યારબાદ તેઓ ડીસા તરફ જશે અને આમ આ 12 દિવસનો પ્રથમ રાઉન્ડ જે છે તે લેવામાં આવશે. તેમાં ઉત્તર ગુજરાતનો આ તમામ જે વિસ્તાર છે તે સમાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. અલ્પેશ ઠાકોર ગામે ગામ જશે, તમામ પોતાના સમર્થકો, ઓબીસી સમાજ હોય, એસસી સમાજ હોય કે એસટી સમાજ હોય, આ તમામ સમાજના લોકો સાથે તેઓ મળશે. કારણ કે ઝરણા સૌથી મોટી જો વોટ બેંક સમગ્ર ભારતમાં અને ગુજરાતમાં જો માનીએ તો ઓબીસી સમાજની છે અને ઓબીસી સમાજની વોટ બેંકને લઈને જ આ પોતાનું શક્તિ પ્રદર્શન અહીં અલ્પેશ ઠાકોર છે તે કરી રહ્યા છે. દ્રશ્યોમાં પણ દેખાણું છે કે કેટલી મોટી સંખ્યામાં પોતાના સમર્થકો સાથે અલ્પેશ અહીં અંબાજી આવ્યા હતા અને યાત્રાની જે શરૂઆત છે તેઓ અહીં કરી રહ્યા છે. બિલકુલ પ્રણવ, કેટલી મોટી સંખ્યામાં અહીં જોડાયા છે ઠાકોર સમાજના લોકો, સમર્થકો અને શું પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે? સાથે જ લોકો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હશે, તેમના રહેવા, જમવા, તમામની સુવિધા કેવી રીતે સાચવવામાં આવશે આ યાત્રા દરમિયાન? ચોક્કસ વહેલી સવારથી આ યાત્રાથી તમામ સમર્થકો, ત્યારબાદ બપોરના સમયે એક સ્ટોપ થશે, ત્યાં તમામ સમર્થકોને જમવાની વ્યવસ્થા કરાશે. ત્યારબાદ આ યાત્રા પાલનપુર જશે. પાલનપુરમાં અલ્પેશ ઠાકોરે ઠાકોર સેનાના કોઈ કાર્યકર્તાની ઘરે પોતે રોકાણ કરશે, ત્યાં તેઓ ભોજન લેવાના છે અને આ રીતે જ પોતાનું જે શેડ્યુલ છે અલ્પેશ ઠાકોરનો તે રહેવાનો છે. નાના નાના કાર્યકર્તાઓ સાથે જે પોતાની જે વાત છે, મેસેજ છે તે અહીં આપવાના છે. જી બિલકુલ પ્રણવ, આજ યાત્રા પર સતત રાખીશું નજર. વધુ માહિતી માટે આપણા સાથે સંપર્કમાં રહીશું. હાલ આભાર. તો એકતા યાત્રાનો આજથી પ્રારંભ, સતત 12 દિવસ સુધી આ એકતા યાત્રા જે છે તે યથાવત રહેશે. બેરોજગારી, વ્યસન મુક્તિ જેવા અનેક મુદ્દાઓને લઈને હાલ તો અલ્પેશ ઠાકોર દ્વારા ઠાકોર સમાજના સમર્થન સાથે આ એકતા યાત્રાની શરૂઆત કરવામાં આવી. એકતા યાત્રાની શરૂઆત અંબાજી માતાજીના દર્શન કર્યાની સાથે જ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં આ ધીમે ધીમે એકતા યાત્રા આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે. અને હવે આ તરફ જોઈએ પાટીદારોની યાત્રા. ખોડલધામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને આવતીકાલે 2 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના 2 વર્ષ પૂર્ણ થતા તેની ઉજવણીના ભાગરૂપે ખોડલધામ મહિલા અને વિદ્યાર્થી સમિતિ દ્વારા પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. રાજકોટના માયાણીનગર સ્થિત સરદાર ભવન ખાતે સવારે મોટી સંખ્યામાં લેઉવા પટેલ સમાજના લોકો આવી પહોંચ્યા હતા. ત્યારે ખોડલધામ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ નરેશ પટેલ દ્વારા માતાજીના રથની આરતી ઉતારી બાદમાં પદયાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. રાજકોટમાં શરૂ થયેલ કાગવડ ખોડલધામ સુધીની 60 કિલોમીટરની પદયાત્રામાં 6000 જેટલા લોકો જોડાયા હતા અને સાથે જ 500થી વધુ સ્વયંસેવકો ખડે પગે સેવા આપી રહ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે આવતીકાલે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ દિવસ હોવાથી કાગવડ ખાતે ઓલ ઇન્ડિયાના કન્વીનર્સ અને હોદ્દેદારોનું સ્નેહ મિલન અને સ્ટેજ કાર્યક્રમ છે, જેમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ ઉપસ્થિત રહેશે. ખોડલધામ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને 2 વર્ષ પૂર્ણ થવા આવ્યા છે, ત્યારે પદયાત્રા કાઢવામાં આવી છે, જેના દ્રશ્યો અમે ડ્રોનના દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ. મોટી સંખ્યામાં
માતા ખોડલના જય જયકાર સાથે અહીં અનેક શ્રદ્ધાળુઓ જોડાયા છે આ પદયાત્રામાં। ચારે તરફ શ્રદ્ધાળુઓથી જાણે કે આ રસ્તાઓ ઉમટી રહ્યા છે। આવતીકાલે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને 2 વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે વિદ્યાર્થી અને મહિલા સંગઠન દ્વારા આ પ્રકારની પદયાત્રાનો પ્રારંભ કરાવવામાં આવ્યો છે। ત્યારે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ખાસ તો પાટીદાર સમાજના શ્રદ્ધાળુઓ અહીં જોડાયા છે। આવતીકાલે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ ખાસ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે। સમાજ માટે ગૌરવનો દિવસ છે। ખોડલધામ માં ખોડિયારના વધામણા 2 વર્ષના આજે પૂરો થાય છે। ત્યારે ખોડલધામ વિદ્યાર્થી સમિતિ, ખોડલધામ મહિલા સમિતિ અને ખોડલધામના દરેક જિલ્લાના ભાઈઓ બહેનો આજે પદયાત્રા સાથે રાજકોટથી કાગવડ સુધી માં ખોડલના સાનિધ્યમાં માની આરાધના કરવા જઈ રહ્યા છે। ત્યારે આ દરેક યુવાનો ભાઈઓ બહેનોને મારા અભિનંદન પાઠવું છું અને આ યાત્રા સફળ અને સુખદાયી રહે એવી માં ખોડલ પાસે પ્રાર્થના કરું છું। આવતીકાલનો નરેશભાઈ કયા પ્રકારનો કાર્યક્રમ હશે? આવતીકાલે મહત્વનો દિવસ છે, ત્યારે ખોડલધામમાં કયા પ્રકારનો કાર્યક્રમ? 21 તારીખ 21 જાન્યુઆરી એટલે લેવા પટેલ સમાજ માટે માં ખોડલનો દિવસ છે। આવતીકાલે માના પધરામણાના 2 વર્ષ પૂરા થાય છે। ત્યારે ઓલ ઇન્ડિયા કન્વીનર મીટ એટલે કે આખા ભારતમાંથી દરેક ગામમાંથી જ્યાં લેવા પટેલ સમાજ વસે છે ત્યાંથી અમારા કન્વીનર ભાઈઓ અને બહેનો પધારશે અને ત્યાં એક સ્નેહ મિલનનું આયોજન છે। સાથે સાથે આગામી ખોડલધામના જે કાર્યક્રમો ભવિષ્યના છે, જે ડેવલપમેન્ટના કાર્યો છે એની પણ કાલ ચર્ચા થશે અને એ સાથે દરેક ભાઈઓ બહેનો માતાજીની આરતી અને ધ્વજારોહણનો લાભ લઈ અને ત્યાંથી બપોર પછી છૂટા પડશે। અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ મિશન માટે મંથન કરી રહી છે। ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારીની અધ્યક્ષતામાં એક બેઠક બોલાવવામાં આવી છે, જેમાં લોકસભાની ચૂંટણી માટે મંથન કરવામાં આવી રહ્યું છે। પ્રદેશ પ્રમુખ અને વિરોધ પક્ષના નેતા આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા છે। સુરેન્દ્રનગર, બનાસકાંઠા લોકસભાના નિરીક્ષકોની આ બેઠક છે, જેમાં સાબરકાંઠા લોકસભાના નિરીક્ષકોની બેઠકમાં ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયાને લઈ આ બેઠક યોજવામાં આવી હોવાની વાત સામે આવી છે। પહેલા ઉમેદવારો જાહેર કરવા માટે કવાયત કરી રહી છે કોંગ્રેસ, એ પ્રકારની હાલ તો સંભાવનાઓ જતાવવામાં આવી રહી છે। આ અંગે વધુ માહિતી અમારા સંવાદદાતા હરમેશ સુખડિયા આપી રહ્યા છે। હરમેશ, લોકસભા 2019 મિશન ખૂબ જ નજીક અને હવે ઉમેદવારો નક્કી કરવાની કવાયત વહેલી કરવામાં આવે તે પ્રકારની સંભાવનાઓ હાલ તો જોવામાં આવી રહી છે। આ બેઠક દ્વારા જાણવા માંગીશું કઈ રણનીતિની શક્યતાઓ લાગી રહી છે આ બેઠક થકી? કોંગ્રેસ ભવન ખાતે અત્યારે વહેલી સવારથી જ બેઠક જે છે તે બેઠકનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો કોંગ્રેસના તમામ મોટાભાગના જે ધારાસભ્યો છે તે ધારાસભ્યો પણ અહીંયા આ જે બેઠક છે તેમાં ઉપસ્થિત છે। ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારીની અધ્યક્ષતામાં હાલ આ લોકસભાની ચૂંટણી માટે આ મંથન કરવામાં આવી રહ્યું છે। તેમાં પ્રદેશ પ્રમુખ પણ હાજર છે અને વિરોધ પક્ષના નેતા જે છે તેઓ પણ હાજર છે। સુરેન્દ્રનગર, બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠાના જે લોકસભાના જે નિરીક્ષકોની જે યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે તે લોકોની વચ્ચે હાલ બેઠક શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં ઉમેદવારોની પસંદગીની પ્રક્રિયાને લઈને હાલ ચર્ચા ચાલી રહી છે। તો બીજી તરફ પહેલા ઉમેદવારો લોકસભાની જે ચૂંટણી છે તેના માટે જાહેર કરવાના હોવાની પણ રણનીતિ હાલ કરવામાં આવી રહી હોય તેવી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે। બિલકુલ હરમેશ, આભાર। તો મિશન લોકસભા 2019 કે જેની અંદર કયા ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે તેની રણનીતિ હાલ તો આ બેઠકથી ઘડવામાં આવી રહી હોય તે પ્રકારની શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે। 6 कमिटीज हम बनाने जा रहे हैं और उसमें सभी सीनियर और जूनियर नेताओं की उसमें हम पार्टिसिपेशन रहेगा। इलेक्शन की कैंपेन कमेटी रहेगी, मैनेजमेंट कमेटी रहेगी, मैनिफेस्टो के बारे में काम करने के लिए कमेटी रहेगी। तो सभी नेताओं के साथ इसके बारे में चर्चा हो गई है और मुझे लगता है आने वाले 2-3 दिन में ये डिक्लेरेशन भी हो जाएगा, जिससे डिसेंट्रलाइज जो प्रोसेस हमने कई दिनों से शुरू किया था वो और आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि लोकसभा में बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को करारी हार गुजरात में सहन करना पड़ेगी। तो आ तरफ बीजेपीना पूर्व मंत्री बिमल शाह कांग्रेसमां जोड़ाशे। बिमल शाह अमदावाद कांग्रेस कार्यालय खाते कांग्रेसमां जोड़ाशे। बीजेपीथी नाराज बिमल शाह कपड़वंज विधानसभा मतक्षेत्रथी अपक्ष चूंटणी लड्या हता अने हार्या हता। उल्लेखनीय है कि बिमल शाह कपड़वंजथी बीजेपीना धारासभ्य पण रही चूक्या छे। भाजपना पूर्व मंत्री बिमल शाह
આવતીકાલે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાશે। અમદાવાદ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે વિમલ શાહને કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોઈન કરવાનો પ્રોગ્રામ યોજાશે। ભાજપે શિસ્તભંગના પગલાં લેતા પૂર્વ મંત્રી વિમલ શાહને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા। ગુજરાત એક અનોખું રાજ્ય છે। ભૂકંપમાં ગુજરાત પડી ભાંગ્યું હતું, પરંતુ ગુજરાતની ખુમારી એવી મજબૂત હતી કે તે ફરી ઊભું થયું। આ નિવેદન આપ્યું છે વાઇબ્રન્ટ સમિટના ત્રીજા દિવસે ગાંધીનગર આવેલા સ્મૃતિ ઈરાની। તેઓએ જણાવ્યું છે કે પાછલા 7 થી 8 વર્ષોમાં ગુજરાતે 35,000 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ આકર્ષ્યું છે, જે ભારતના કોઈપણ રાજ્ય કરતાં વધુ છે। આ ઉપરાંત ટેકનોલોજી અપગ્રેડ કરવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અપાયેલી સબસિડીમાં ગુજરાતના 30,000 કરોડ રૂપિયાનું મૂડીરોકાણ થઈ ગયું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું। गुजरात सरकार की गारमेंटिंग पॉलिसी के अंतर्गत जब जब कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर नई तरीके से महिला को अपने सेक्टर में एम्प्लॉय करेगा तो उस प्रत्येक महिला की सैलरी में, पगार में गुजरात सरकार 4,000 रुपया अपनी ओर से प्रत्येक महीना उसमें जमा करवाएगी। महिलाओं को टेक्सटाइल और गारमेंटिंग सेक्टर में विशेष रूप से एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से इस प्रकार से समर्थन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુ ગુજરાતના પ્રવાસે છે, ત્યારે આજે તેમણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી। વેંકૈયા નાયડુ સવારે 9:30 કલાકે હેલિકોપ્ટર દ્વારા કેવડિયા કોલોનીના હેલિપેડ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિરીક્ષણ કર્યું। ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધા બાદ નાયડુ 10:45 કલાકે હેલિકોપ્ટર દ્વારા ગાંધીનગર જવા રવાના થશે। देश भर से विशेष रूप में ग्रामीण इलाका से और किसानों से लोहा संग्रह करके पूरा देश से एक ऐतिहासिक उनका स्मरण के लिए, पटेल जी का स्मरण के लिए ये भव्य मॉन्यूमेंट बनाया। आज यहाँ आके इस भव्य मॉन्यूमेंट को देख के मेरा मन में इतना इमोशन है, मैं इसको वर्णना नहीं कर सकता हूँ। બનાસકાંઠા લાખણીમાં બસ સ્ટેન્ડના ખાતમુહૂર્ત પહેલા વિવાદ સામે આવ્યો, જ્યાં આમંત્રણ પત્રિકામાં સ્થાનિક ધારાસભ્યનું નામ નથી લખવામાં આવ્યું। ધારાસભ્ય શિવાભાઈ ભુરિયાનું નામ ન લખતા વિવાદ સર્જાયો। ધારાસભ્ય કોંગ્રેસના હોવાથી નામ નથી લખાયું। ધારાસભ્યનું નામ નહીં લખાય તો કોંગ્રેસ આ અંગે વિરોધ કરશે। કાળા વાવટા ફરકાવી તેનો વિરોધ કરવામાં આવશે। मैं एसटी विभागना डीजीने फोन करीने पूछता कि भाई तमे पत्रिका छपाई है, मंत्री तो चूंटाયેલા अधिकारी है, तमे नाम लखशो बराबर है, पण मारू नाम न लखशो अने तमे केशाનું नाम कई रीते लखशो। तो एमનું કહેવું એવું થાય છે કે અમને ઉપરથી તોથી સૂચના આપવામાં આવી છે કે ભાજપના વ્યક્તિઓનું જ નામ લખવાનું। કોઈપણ સરકારનો કાર્યક્રમ હોય એમાં પાર્ટીના કોઈપણ વ્યક્તિનું નામ લખવું વ્યાજબી નથી। ભરૂચથી હાર્દિક પંડ્યા અંગે ઇરફાન પઠાણે આપ્યું છે નિવેદન। તે કહ્યું છે કે જે થયું તે સારું નથી થયું। ઇરફાન પઠાણે કહ્યું છે કે મામલો વહેલામાં વહેલી તકે પૂર્ણ કરવામાં આવવો જોઈએ। હાર્દિક પંડ્યાએ મહિલાઓ અંગે જે ટિપ્પણી કરી હતી તેને લઈને તેને વનડેમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો। જે કીધું એ પણ આખી સાગત જે થઈ છે એ સારી નથી જે વસ્તુ થઈ છે। આઈ હોપ કે જેટલા વહેલા હોઈ શકે આ સમય કીધું એ જે પણ આખી સાગત જે થઈ છે એ સારી નથી જે વસ્તુ થઈ છે। આઈ હોપ કે જેટલા વહેલા હોઈ શકે આ સોર્ટ આઉટ થાય। જસદણમાં પાસ કન્વીનરે હવામાં ફાયરિંગ કર્યું। એક લગ્ન પ્રસંગમાં કરેલા ફાયરિંગનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। પાસ કન્વીનર સુનિલ ખોખરિયાએ આ પ્રકારે એક લગ્ન પ્રસંગમાં હવામાં ફાયરિંગ કર્યું હતું। તેનો વિડીયો હાલ તો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। વલસાડ નગરપાલિકાના રોજબદાર કામદારોની હડતાળને પગલે શહેરમાં ઠેર ઠેર ગંદકીના ઢગ સર્જાયા છે। કામદારોની હડતાળને પગલે પાલિકાના સત્તાધીશો અને સ્વયંસેવી સંસ્થાઓની ગાંધીગીરી કરી છે। ચીફ ઓફિસર અને કોર્પોરેટર્સે જાતે ઝાડુ પકડી સફાઈ ઝુંબેશમાં જોડાયા, જેમાં શહેરની 10 થી વધુ સામાજિક સંસ્થાઓ પણ જોડાઈ છે। છોટાઉદેપુરમાં આવેલ પાધરપ્લાન ગામના દંપતીએ ખેતરમાં છાંટવાની દવા પીને આત્મહત્યા કરી। ઘરના આંગણામાં રાત્રિના સમયે આ દંપતીએ ઝેરી દવા ગટગટાવી। દંપતીએ આત્મહત્યા કર્યાના સ્થળ પાસેથી એક દિવાલ પરથી એક ચિઠ્ઠી મળી આવી।
ચિઠ્ઠીમાં 1 લાખ રૂપિયાની લેતી દેતી અને ઇજ્જત લીધેલાનો ઉલ્લેખ ચિઠ્ઠીનું લખાણ ઉકલી ન શકતા આત્મહત્યાનું કારણ જાણી શકાયું નથી. આત્મહત્યા કરનાર દંપતીનું નામ યોગેશ વજીરા રાઠવા અને પૂછબી યોગેશ રાઠવા હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. વસ્ત્રાલમાં તસ્કરોએ આતંક મચાવ્યો છે. વસ્ત્રાલની નર્મદા સોસાયટીમાં 7 મકાનોના તાળા તૂટ્યા હતા, જેમાં સોના ચાંદીના દાગીના સહિત રોકડ રકમની ચોરી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી છે. હિંમતનગરમાં પાણી પુરવઠાની લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાયું. SK1 યોજનાની લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાતા પાણી પુરવઠાના કર્મચારીઓ સામે ખેડૂતોએ આક્ષેપ કર્યો છે, જેમાં કાંડડા સહિતના ખેતરોમાં પાણી જતું બંધ થયું હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે. પાણી પુરવઠાના કર્મચારીઓ દ્વારા આ પ્રકારની હરકત સામે આવી છે, જે ખેડૂતોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે જાણી જોઈને ભંગાણ સર્જાવા છતાં હજુ સુધી સમારકામ હાથ નથી ધરાયું. તો આ તરફ મહુવામાં લોકો માટે મહી પરિયેજ યોજના આધારિત 3 દિવસે પાણી વિતરણ કરવામાં આવે છે. તેવામાં મહુવા ગ્રાઉન્ડ પાસે આવેલ ઓવરહેડ ટેન્ક પાલિકાના કર્મચારીની બેદરકારીને કારણે ઓવરફ્લો થઈ જવા પામી હતી, જેથી અહીંનો વિસ્તાર આખો પાણી થઈ ગયો હતો. આશરે 2 લાખ લીટર પાણીનો વેડફાટ માત્ર ને માત્ર પાલિકાની ભૂલને કારણે થયો છે, તેવું પાલિકાના ઇજનેરે જણાવ્યું. સુરતમાં સરકારે નવી જાહેર કરેલી નીતિ સામે વિરોધ જોવા મળ્યો. ખેડૂતોએ આ અંગે એક બેઠક બોલાવી. રિંગ રોડના નામે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર બનાવવાનું ષડયંત્ર સામે આવ્યું, જ્યાં જમીન હડપી લેવાનો ખેડૂતોએ આક્ષેપ કર્યો છે. તો ખેડૂતો દ્વારા સરકારે નવી જાહેર કરેલી નીતિ સામે વિરોધ સામે આવ્યો. ખેડૂતોએ આ અંગે એક બેઠક પણ બોલાવી છે, જ્યાં રિંગ રોડના નામે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર બનાવવાનું ષડયંત્ર હોવાનું ખેડૂતોએ આક્ષેપ કર્યો છે, અને સાથે જ ખેડૂતોએ પોતાની જમીન હડપી લેવાનો પણ સરકાર પર આક્ષેપ કર્યો છે. જે રીતે રાજ્ય સરકારે જે ફુડા વિકાસ માટેનો જે નકશો જાહેર કર્યો છે, એમાં 2016માં જે 56 ગામો દૂર કર્યા હતા, એમાંથી ફરી પાછા 22 ગામોને દાખલ કરીને ખેડૂતોની જમીન જૂતાવવાનું મોટું પાપ કર્યું હોય એવું ખેડૂતો માની રહ્યા છે. ખેડૂતોમાં ખૂબ અસંતોષ છે. 56 ગામોને રદ કરીને ફરી પાછા 22 ગામોને દાખલ કરવા માટે આ સરકાર જે પ્રયત્ન કરી રહી છે, એનો ખેડૂતો સખત શબ્દમાં વિરોધ કરે છે. તો આ હતા રાજ્યના અત્યાર સુધીના તમામ ખાસ સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.